ابھی پچھلے دنوں نا 2 خبریں چلی, ان 2 خبروں نے واللہ بڑا تنگ کیا, ان 2 خبروں نے بہت زیادہ تنگ کیا اور ابھی تک تنگ کیا ہوا ہے کہ چل کیا رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا. ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی, ایک جو ہے وہ ایکٹریس ہے, اداکارہ, وہ کوئی 6, 8, 9 مہینے بعد ان کی لاش جو ہے وہ ان کے فلیٹ سے برآمد ہوئی ہے. سنا ہے, اداکارہ ہیں, کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے, لوگ جانتے ہیں اور لوگ بھی لاکھوں لوگ جانتے ہیں. قریب وہ جو فالوئنگ بتائی جاتی ہے وہ 50-60 لوگوں کی تو ہے کہ جو انہیں جانتے ہیں کہ یہ بڑی مشہور شخصیت ہے, اور وہ مشہور شخصیت جو ہے پچھلے 6, 7, 8 ماہ سے غائب ہے, کسی کو خبر بھی نہیں ہے. گھر والے موجود ہیں, بہن بھائی موجود ہیں, سب موجود ہیں, اس کے باوجود تنہائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ خبر پڑھی تو خبر پڑھ کے بہت زیادہ پریشان ہوا کہ نوجوان ہیں, خاتون ہیں, مسلمان ہیں, پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے اس میں موجود ہیں. اس میں موجود ہونے کے ساتھ ایک ایسی موت کہ جو موت ہو گئی ہے اور 6-8 مہینے تک کسی کو خبر تک نہیں, آخر یہ ماجرا بننے کی وجہ کیا ہے. اور جب یہ چیزیں پڑھتا چلا گیا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہماری نفسیات جو ہے وہ کسی اور طرف لگ گئی ہے, ہم کسی اور راستے کے مسافر بنتے جا رہے ہیں. آج بچے کو نا, بچے کو, چھوٹے بچے کو آپ اسکول میں ڈالیں, آپ جب اسے اسکول میں ڈالیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے گا, بچے کو پہلی کلاس سے ایک چیز پڑھانی اور پوچھنی شروع کی جاتی ہے, بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, بڑے ہو کے کیا بنو گے. یا پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس سوال کو تھوڑا سا جدید کر دیا جاتا ہے, تھوڑا سا تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ کی قسم تجربہ کیا ہے, لوگوں سے پوچھا ہے, لوگوں سے ملا ہوں, جا کر سوال کیا ہے, بتائیں زندگی کا مقصد کیا ہے. 95% سے زیادہ لوگ ہیں جن کا مقصد اس دنیا سے باہر نہیں نکلتا. ہر قسم کی حمد و ثنا, کبریائی, بڑائی, بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے, جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. کروڑوں اربوں ہاتھ درود و سلام ہوں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام, بالخصوص ہمارے پیارے نبی محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا, اس پوری کائنات کے ساتھ اپنی مخلوقات کو بنایا. کچھ مخلوقات وہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں, کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے, کچھ کو دیکھ سکتے ہیں, کچھ کو دیکھ نہیں سکتے, کچھ ہماری اس دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں, کچھ ایسی ہیں جو اوجھل ہیں, ہمیں جس کا علم نہیں ہے. بہت ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے بنائی ہیں. مخلوقات کے ساتھ بہت ساری دنیا, زمینیں, آسمان, ستارے, سیارے, یہ سب کچھ میرے رب نے بنایا ہے. اور ان سب چیزوں کو بنا کر اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا, اور انسان کو تخلیق کر کے اپنی تمام مخلوقات پر اشرف المخلوقات ہونے کا ایسے درجہ دے دیا کہ میں نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں, جو بھی میری مخلوق ہے, جو بھی میرا بنایا ہوا ہے, اس میں سب سے بہترین اگر کچھ ہے تو وہ یہ انسان ہے. یہ میری سب سے شاندار تخلیق ہے. اس کمپنی کا سب سے بہترین جو پروڈکٹ ہے وہ یہ انسان ہے. میری تخلیق کا شاہکار کسی نے دیکھنا ہے تو وہ یہ انسان ہے. یہ سارا کچھ میرے رب نے بنایا, اور رب نے سب کچھ بنا کر اس انسان کو اپنی مخلوقات میں سب سے اوپر کا درجہ دے دیا. میرا وہ رب
जो हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज का बनाने वाला चलाने वाला वो है। तो जब उसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, कायनात के अंदर इतनी सारी मखलूकात बनाई हैं, हम इंसानों को बनाया है, जानवरों को बनाया, चरिंद परिंद को बनाया, खाने पीने का निजाम बनाया, धूप छांव का निजाम बनाया, सर्दी गर्मी का निजाम बनाया, नींद का जागने का निजाम बनाया। उसने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, हमें आवारा किसी मैदान के अंदर नहीं छोड़ा, हमें जमीन पर बिला वजह बेआसरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज को तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद एक निजाम के तहत उसको ढाल दिया। और वो एक ऐसा निजाम है कि इस निजाम में आप देखते चले जाओ, आप उस निजाम में तहकीक करते चले जाओ, आप उस निजाम को पढ़ते चले जाओ, आप उस निजाम को जांचते चले जाओ, आपको 1% भी खलल, खामी, दरार, मसला, परेशानी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। बल्कि जब आप इन चीजों को देखते चले जाओगे, गौर फिक्र, तदब्बर, तफक्कुर करते चले जाओगे, आप अपने रब के करीब होते चले जाओगे, उसको पहचानते चले जाओगे, उसकी हम्दो सना बयान करते चले जाओगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह मेरा रब कुरान में कहता है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। निशानी किस चीज की है? निशानी तो एक ही चीज की है। आप जब इस दुनिया को देखते हैं, अल्लाह की कसम जब आप इस दुनिया को देखते हैं, एक इंसान की, एक मुसलमान की आंख से इस दुनिया को देखते हैं, तो आपको इस दुनिया के जर्रे जर्रे में एक ही चीज की निशानी दिखाई दे रही होती है, जो चीख चीख कर बता रही होती है कि मेरे बनाने वाला है, मेरा बनाने वाला है, मेरा अल्लाह है। मैं खुद ब खुद नहीं बनी, मैं एक बिला वजह चीज नहीं हूं, मैं एक चीज बनाई गई हूं। बनाने वाली जात मेरा रब है, और वो रब जो है उसने मुझे एक बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन निजाम के तहत चला रहा है। ये खुद ब खुद होने वाला काम नहीं है, ये खुद ब खुद चलने वाला काम नहीं है। आज साइंसदान हैरान होते हैं, वो उनको बड़ी तवज्जो लगी हुई है कि जी हम खला को स्टडी करेंगे और खला को जाकर पढ़ेंगे कि खला के अंदर जो है वो इस किस्म की चीजें जो हैं वो कैसे हैं, ये दुनिया काम कैसे करती है, ये ब्लैक होल काम कैसे करता है, सैयारे काम कैसे करते हैं, ये रात दिन का उतार चढ़ाव कैसे होता है। और जब कुछ वो घुसते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, तो उन्हें एक मुनज़्ज़म तरीन सिस्टम दिखाई देता है जिसके तहत हर चीज जो है वो अपने रब की बंदगी करते हुए अपने निजाम के अंदर चल रही है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होती। सूरज आगे पीछे नहीं होता, चांद आगे पीछे नहीं होता, मौसम आगे पीछे नहीं होते, बारिश आगे पीछे नहीं होती। कोई भी चीज जो है आप उसको देख लें, वो अपने रब के हुक्म के आपको बिल्कुल मातहत दिखाई देगी। रब हुक्म देगा बादल को बरसने का तो वो कम होकर भी बरस जाएंगे, रब हुक्म नहीं देगा बरसने का, घटा आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, बादल छा जाएंगे, बरस नहीं पाएंगे। हर चीज आपको रब की बंदगी करते हुए दिखाई देगी। वो बिल्कुल भी जो है मैं कहूंगा 1% भी आपको इस निजाम के अंदर, इस कायनात के अंदर कोई भी तखलीक जो है वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से बगावत करती हुई दिखाई नहीं देगी। एक मखलूक है जिसके अंदर ये हिम्मत, ये ताकत, ये गरूर, ये तकब्बुर मौजूद है कि मैं अल्लाह के हुक्म से बगावत कर सकता हूं, और वो इंसान है। हम वक्त की पाबंदी का दर्स देते हैं ना, तो उसके अंदर हम बताते हैं कि वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। अल्लाह ने हर चीज को वक्त का पाबंद किया है। सूरज वक्त पर निकलता है, चांद वक्त पर निकलता है, फला चीज वक्त पर होती है, परिंदे सुबह सवेरे जाग जाते हैं, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज वैसे होती है। मुझे बताएं, वक्त की पाबंदी दुनिया की हर कायनात की चीज कर रही है, कायनात की हर तख्लीक कर रही है, क्या इंसान भी वक्त की पाबंदी कर रहा है? अपने रब के हुक्म के मुताबिक 100% अपने आप को चलाना, अपने आप को चलाते चले जाना, आपको कायनात की एक एक चीज अपने रब के हुक्म के मुताबिक दिखाई देगी। सवाल करता हूं, अशरफुल मखलूकात के बारे में, क्या वो भी अपने आप को 100% रब की मर्जी और रब के हुक्म के मुताबिक चला रहा है? ये तो बेवफाई कहलाएगी। ये बेवफाई कहलाएगी कि मैं अपने घर के किसी एक शख्स को, अपने घर के किसी एक शख्स को अपना सबसे पसंदीदा करार दूं, उससे मोहब्बत करूं, उसकी मोहब्बत का इजहार भी कर दूं,
सारा घर, सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले वाले जानते हो कि मेरा पसंदीदा शख्स ये है, सबसे ज्यादा मोहब्बत इससे करता हूं, सबसे ज्यादा फेवर इसकी करता हूं, सबसे ज्यादा मुझे फिक्र वो इसकी होती है, सबसे ज्यादा तवज्जो मैं इस पर करता हूं, सारे जो है अपनी नेमतें, सारे अपने माल दौलत वो शख्स पर निछावर कर देता हूं, और वो शख्स मुझसे बेवफाई करे, मेरी बात ना माने, मुझे अहमियत ना दे, मुझे बताए ना मुझे कैसा लगेगा, मुझे बताए ना कैसा लगेगा। मेरा रब कहता है सबसे ज्यादा मोहब्बत तेरे लिए, ये दुनिया, ये जहान, इसकी चीजें, इसका पानी, इसका खाना, ये सूरज निकलता है, चांद निकलता है, ये जो कुछ होता है वो मैंने तेरे लिए कर रखा है। तू मेरी बेहतरीन मखलूक है, तू मेरी पसंदीदा मखलूक है, तू मेरा खलीफा है, तू मेरा इस दुनिया के ऊपर, इस जमीन के ऊपर मेरा नायब है, मेरी गैर मौजूदगी में तू मेरा शाहकार मौजूद है, और मैं उसी बनाने वाले, पालने वाले, मोहब्बत करने वाले रब से बेवफाई करूं तो मुझे बताएं ना फिर मेरा ठिकाना क्या बनता है। ये जो इल्हाद पसंद लोग हैं, ये जो मुल्हिद ज़हनियत के मालिक हैं, वो कहते हैं अल्लाह जलाएगा क्यों? मैं कहता हूं अल्लाह नहीं जलाएगा, हम खुद जाके जलेंगे। अल्लाह नहीं जलाना चाहता, अल्लाह जहन्नुम में कभी भी नहीं डालना चाहता। ये तो मेरे अमाल है जो मैं भाग भाग कर जो है उस जहन्नुम की तरह दौड़े लगाता हूं। अल्लाह की पसंद मुझे जलाने के हवाले से नहीं है। अल्लाह तो मुझे आग की तरफ जो है वो झांकता हुआ देखना भी पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। अल्लाह तो कुरान में खुल्लम खुल्ला जो है वो अपनी ख्वाहिश का, अपनी चीज का, मर्जी का वो इजहार कर रहा है, अपने बंदों को नसीहत कर रहा है। और वो नसीहत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, हर किसी को नहीं कहा अल्लाह ने, नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह ने नहीं कहा या अय्युहन्नास। पूरी दुनिया को आम ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं किया। अल्लाह कहता मुझे किसी से सरोकार ही कोई नहीं, मुझे सरोकार है, मुझे फिक्र है, मोहब्बत है, सब कुछ है उन लोगों से है जो ईमान ले आए हैं, जो मेरी बंदगी करते हैं, जो मुझे अपना रब मानते हैं, जो कहते हैं एक अकेला रब जो है वो मेरा मालिक है, उसके अलावा दुनिया के तमाम बातिलों की जो है वो बिल्कुल समझ ले कि उनको रद्द कर देते हैं, उनको पूजते नहीं, उनको पूछते नहीं। अगर माथा टेकते हैं तो मेरे आगे, मांगते हैं तो मुझसे दोस्ती लगाते हैं, तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मुझसे ताल्लुक बनाते हैं, तो मुझसे हाथ उठाते हैं, तो मेरे आगे। अल्लाह कहता है मुझे परवाह तो सिर्फ इनकी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दायरा है इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत के लोगों जो ईमान लाए हो, जो ईमान लाए हो कि मेरा एक रब है, जो इस बात पर ईमान लाए हैं कि मेरे नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत की, उनके अहकामात की, उनकी फरमान की, उन पर जो वही मेरे रब ने नाजिल की है उसकी मैंने पैरवी करनी है। उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा जो इस बात पर यकीन रखता है, जो ईमान रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से जो है वो सहीफे, किताबें अपने अंबिया पर नाजिल की हैं, और यही हमारे लिए मशअल राह है, यही हमारा इस दुनिया में चलने चलाने का सिस्टम है। इसके अलावा चलेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे, दुनिया का भी नुकसान करेंगे, अपनों का भी नुकसान करेंगे। इस निजाम के अलावा निजाम बिल्कुल भी नहीं है। जो इस बात पर ईमान रखता है, जो इस बात पर ईमान रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मखलूक जो है वो बनाई हुई है जिसका नाम है मलाइका, फरिश्ते। अल्लाह की कसम जब मैं फरिश्तों के बारे में सोचता हूं, पढ़ता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। आपको फरिश्तों के सिर्फ दो काम दिखाई देंगे, एक वो काम जो रब की बंदगी के साथ है, दूसरा वो काम जो रब के हुक्म के साथ हमारे खैर खाई के लिए। आपके अमाल लिखना, आपके गुनाह मिटाना, मैं अपने भाई की मदद में लग जाऊं तो मेरे लिए दुआ करना, ये कौन करते हैं? फरिश्ते करते हैं ना। मैं अपने भाई के लिए दुआ करूं, फरिश्ता मेरे लिए दुआ करता है। मैं इल्म के लिए चला जाऊं, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। मैं एक मजलिस सजाऊं और उसमें अल्लाह और उसके नबी का जिक्र करूं, फरिश्ते पर फैला देते हैं। मैं किसी की अयादत के लिए चले जाऊं तो हजारों फरिश्ते मेरे लिए दुआएं करना शुरू हो जाते हैं। मैं किसी के जनाजे में शिरकत कर लूं तो हजारों फरिश्ते मेरे लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। मैं कोई अच्छा काम कर लूं तो फरिश्ते मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं किसी को मुआफ कर दूं, फरिश्ते मेरी मगफिरत की दुआ करते हैं। ओ भाई, फरिश्तों को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या तो अपनी बंदगी दे रखी है या इंसान की खैर खाई दे रखी है। इतनी बड़ी जो मखलूक है मलाइका, फरिश्तों पर ईमान है मुझे, मैं उस दायरे का शख्स हूं।
میں اس دائرے کا شخص ہوں کہ جسے ایک تقدیر پر ایمان ہے کہ وہی ہوگا جو میرے رب نے لکھ رکھا ہے، وہ اچھا بھی ہوگا، وہ آزمائش بھی ہوگی، وہ امتحان بھی ہوگا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر مجھے ایمان ہے۔ میں اس دائرے کا انسان ہوں۔ اللہ رب العزت ایک دائرہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، اس دائرے میں جس کا نام ایمان ہے، جو اس دائرے میں آتا ہے، جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ ان سے مخاطب ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اکثر یہ سوچتے ہوئے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو جب یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو کیا میرے کان کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس وقت میرا رب مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ عام اعلان نہیں ہوتا اے لوگو سنو، نہیں، میرا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، میرا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پر مجھے بتایا جا رہا ہوتا ہے، بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس دائرے کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف مخاطب کر کر کہتے ہیں کو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ کس چیز سے بچا لو؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرا رب تو یہ چاہتا ہے، میرا رب مجھے جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ اسے اس آگ میں مجھے جلانا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ تو مجھے بچانا چاہتا ہے۔ بچانے کے طریقے بھی بتاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاز میں سفر کریں نا کبھی جہاز میں، تو وہ آپ کو ایک خاتون یا مرد آ کر جو ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں وہ آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو جہاز میں آکسیجن کی کمی لگے، جب آکسیجن کی کمی ہو جائے جہاز میں، تو آپ کے لیے ایسے کر کے جو ہے وہ آکسیجن کے ماسک آ کر گر جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو لگانا ہے، پھر اپنے ساتھ والے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے، آپ نہیں بچو کہ دوسرے کو بچا سکتے ہو؟ نہیں بچا سکتے۔ جہنم میں گر کر جہنم سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جہنم سے باہر کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے بعد اپنے پیاروں کو وہاں سے پکڑ کر جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ او بھائی بالکل اس کی اگر مثال سمجھنی ہے نا، ابھی چند سال پہلے، بہت بڑا لمبا عرصہ نہیں گزرا، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، یہ 5-1 سال پہلے کی بات ہے، کرونا آیا تھا۔ کرونا آیا تھا، ایک بیماری آئی تھی۔ آپ فون کر لیں کسی کو، آپ گلیوں میں نکل جائیں، پوسٹر دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایک ہی چیز جو ہے وہ آپ کو لکھی اور کہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کرونا سے اپنے آپ کو بچائیے، کرونا سے خود کو بچائیے، وبا ہے، بیماری ہے، مسئلہ ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا ہے۔ صرف وہی زندہ رہ سکے گا جو خود کو محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنے اوپر بند لگا کے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے جو بچا سکے گا وہ بچ جائے گا۔ باقی سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ کرونا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور بھائی ایک ماحول بنا ہوا ہے، دنیا کی دنیا جو ہے وہ لوگوں کے لوگ جو ہے وہ کہہ لیں ہجوم کا ہجوم، وہ جہنم میں چھلانگیں لگانے پر تلا ہوا ہے۔ بچ کون جائیں گے؟ جو محنت کر کے، خود پر قابو کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ باقی کون ہوں گے؟ وہ خود ہوں گے جو خود اس میں چھلانگے لگاتے چلے جائیں گے۔ میرے رب نے بیان کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانوں کو اس جہنم سے بچا لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے میرا رب بیان کرتا ہے، فرشتے ایک تو ہماری خیر خائی کے لیے ہیں، دوسرا رب کی بندگی کے لیے۔ اس جہنم پر وہ فرشتے مسلط ہیں جو نہ تمہارے زخم دیکھیں گے، نہ تمہاری چوٹ دیکھیں گے، نہ تمہاری چیخوں کو سنیں گے، نہ تمہارے مسائل کو سنیں گے، وہ نہ سن سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، وہ تمہیں عذاب پر عذاب اللہ کے حکم پر دیتے چلے جائیں گے۔ یہاں سے کوئی خود کو بچا سکتا ہے تو میں خود بچا سکتا ہوں، خود بچا سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے شعوری طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یا خود بخود چلنے والا نظام نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے گا، میں خود بخود کامیاب ہو جاؤں گا، میں خود بخود سارے کام کر لوں گا۔ او بھائی اگر خود بخود ہو جائے گا تو پھر کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر خود بخود ہو جائے گا تو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر خود بخود ہو جائے گا تو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دنیا کے سارے معاملات میں محنت کرتا ہوا، خود کو تھکاتا ہوا، خود کو بھگاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے اپنی آخرت سنوارنے کی، اس کے متعلق میرا کیا خیال ہے؟ دنیا کے حوالے سے بالکل بھی مخالفت نہیں ہے، کرنی چاہیے، اس کو مسخر کریں۔ یہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، میرے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔
لیکن 100% اس دنیا کو سمجھ لینا یہ ایک بیوقوف انسان کی نشانی ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ جو ہے, ایسے انسان کو بیوقوف کہنے کی وجہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ بالکل دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ سمندر میں کوئی انگلی ڈالے اور نکلے گا تو سمندر کا پانی جتنا انگلی پر لگ کر آئے گا, یہ دنیا کی زندگی ہے. اور پورا جو سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی سے میرے نبی نے تشبیہ دی ہے. اب مجھے بتائیں ان 2 قطروں کے لیے سمندر کو چھوڑ دینا یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے کہ بیوقوف کی؟ خود فیصلہ کر لینا, خود فیصلہ کر لیں. یہ تو ہے میرے نبی کا انداز, یہ ہے میرے رب کی چاہت, لیکن اس کے مقابلے میں میرا انداز کیا ہے؟ میرا انداز کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں نا 2 خبریں چلی, ان 2 خبروں نے واللہ بڑا تنگ کیا. ان 2 خبروں نے بہت زیادہ تنگ کیا, اور ابھی تک تنگ کیا ہوا ہے کہ چل کیا رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا. ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی, ایک جو ہے وہ ایکٹریس ہے, اداکارہ, وہ کوئی 6 8 9 مہینے بعد ان کی لاش جو ہے وہ ان کے فلیٹ سے برآمد ہوئی ہے. سنا ہے؟ اداکارہ ہیں, کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے, لوگ جانتے ہیں, اور لوگ بھی لاکھوں لوگ جانتے ہیں. قریب وہ جو فالوئنگ بتائی جاتی ہے وہ 50-60 لوگوں کی تو ہے کہ جو انہیں جانتے ہیں کہ یہ بڑی مشہور شخصیت ہے, اور وہ مشہور شخصیت جو ہے پچھلے 6 7 8 ماہ سے غائب ہے, کسی کو خبر بھی نہیں ہے. گھر والے موجود ہیں, بہن بھائی موجود ہیں, سب موجود ہیں, اس کے باوجود تنہائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ خبر پڑھی تو خبر پڑھ کے بہت زیادہ پریشان ہوا کہ نوجوان ہیں, خاتون ہیں, مسلمان ہیں, پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے اس میں موجود ہیں. اس میں موجود ہونے کے ساتھ ایک ایسی موت کہ جو موت ہو گئی ہے اور 6-8 مہینے تک کسی کو خبر تک نہیں. آخر یہ ماجرا بننے کی وجہ کیا ہے؟ اور جب یہ چیزیں پڑھتا چلا گیا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہماری نفسیات جو ہے وہ کسی اور طرف لگ گئی ہے, ہم کسی اور راستے کے مسافر بنتے جا رہے ہیں. آج بچے کو چھوٹے بچے کو آپ اسکول میں ڈالیں, آپ جب اسے اسکول میں ڈالیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے گا, بچے کو پہلی کلاس سے ایک چیز پڑھانی اور پوچھنی شروع کی جاتی ہے, بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یا پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس سوال کو تھوڑا سا جدید کر دیا جاتا ہے, تھوڑا سا تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم تجربہ کیا ہے, لوگوں سے پوچھا ہے, لوگوں سے ملا ہوں, جا کر سوال کیا ہے, بتائیں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ 95% سے زیادہ لوگ ہیں جن کا مقصد اس دنیا سے باہر نہیں نکلتا, اس دنیا سے باہر نہیں نکلتا. جبکہ جس رب کا میں بندہ ہوں وہ رب مجھے اس دنیا کے لیے پسند نہیں کرتا, وہ تو آخرت کی بات کرتا ہے. وہ ہمیشہ میری آخرت کو مقدم رکھتا ہے, وہ ہمیشہ میری آخرت کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے, وہ ہمیشہ اس دنیا کا رد کرتا رہتا ہے, اس دنیا کو ملامت کرتا رہتا ہے. کبھی وہ اس دنیا کو دھوکے کا سامان کہتا ہے, کبھی بتاتا ہے اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, کبھی وہ مجھے بتاتا ہے یہ جو پوری دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے وہ تیری فجر کی 2 سنتوں کے برابر نہیں ہے. کبھی وہ مجھے بتاتا ہے یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے تیرے اہل و عیال سمیت جو ہے وہ سب کچھ تیری عصر کی نماز کے برابر نہیں ہے. وہ تو بتاتا ہے اس دنیا کی اہمیت اوقات تیرے سامنے کچھ نہیں, تیرے لیے جو کچھ ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں اپنے عمل کے ساتھ, اپنی ترتیب کے ساتھ, روزمرہ کی روٹین کے ساتھ, میرے لیے 100% یہ دنیا ہے, 100% یہ دنیا ہے. اور اس دنیا کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب ہر بندے سے مل لیں, ایک عجیب سا ٹرینڈ اور عجیب سی ذہنیت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. اور وہ ٹرینڈ کیا ہے, وہ سوچ کیا ہے, وہ ذہنیت کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا ہے, زندگی سیٹ ہونی چاہیے. آپ جس بندے سے مل رہے ہیں وہ زندگی کو سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. اور بھائی کیا سیٹ کرو گے, کون سی زندگی کو سیٹ کرو گے, زندگی سیٹ ہوتی کیسے ہے؟ آخری سوال ہے, اپنے آپ سے بہت کیا ہے, جواب نہیں ملا. آپ میں سے کوئی بھائی جواب دے سکے تو میری رہنمائی کیجئے گا. مجھے تو آخر میں تھک ہار کے یہ جواب ملا ہے, میں اپنی زندگی کو سیٹ کر ہی نہیں سکتا.
जिंदगी को सेट करने की ताकत तो उस जात के पास है जिसने मुझे जिंदगी अता की हुई है, इसके अलावा जिंदगी तो सेट कर ही कोई नहीं सकता। और आखिरी बात भाईजान कि जिंदगी सेट करने का मतलब क्या है? जिंदगी सेट करने का मतलब क्या है? मैं अपनी जिंदगी को सेट करना चाहता हूं। जो मजदूरी कर रहा है वो भी सेट करना चाहता है, जो उसी कंपनी का मालिक है वो भी अपनी जिंदगी सेट करना चाहता है, और जो अपनी जिंदगी अच्छी खासी गुजार चुका वो चाहता है कि मैं अपनी औलाद की जिंदगी सेट करके चला जाऊं, यहां तक के वो कब्र में जाके सेट हो जाता है। जिंदगी सेट नहीं होती, नहीं होती जिंदगी सेट। और जब आप उससे पूछें कि जिंदगी सेट होने का मतलब क्या है, तो आपको जवाब देगा कि दूसरों से कामयाब होने का नाम जिंदगी का सेट होना है। तो भाई दूसरों से मुराद क्या है? किस किस से कामयाब होना चाहते हो? और अगर तुम इस जहनियत को लेकर बैठे हो कि दूसरों से आगे निकलता है इस जिंदगी को सेट करने के लिए, इस जिंदगी को कमाने के लिए, इस दुनिया को बनाने के लिए, तो माजरत चाहूंगा आपसे, आप नाराज ना होइएगा, आप मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे नबी ने फरमाया था, हमारी रहनुमाई की थी, अपनी सीरत दिखाई थी, और वो ये थी कि दुनिया के मामलात में अपने से नीचे वालों को देखना और दीन में अपने से आगे वालों को। मेरा अंदाज आज यकसर मुख्तलिफ है, मेरा अंदाज आज यकसर मुख्तलिफ है कि मैं दुनिया में अपने से आगे वाले को देखता हूं और उससे ज्यादा आगे निकलने की फिक्र में लगा हुआ हूं। अल्लाह की कसम, ये जब हालात देखे, ये मौत देखी, मौत के बाद बिल्कुल इस तरह की जहनियत देखी, ये सब कुछ देखा, तो मुझे दिखाई दिया कि आज दुनिया कमाने के चक्कर में, दुनिया बनाने के चक्कर में मैं कुर्बानी करते 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 यहां तक आया, घर बार छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, बहन भाई छोड़ दिए, सब कुछ छोड़कर तन्हा हो गया। और तन्हा होने के बाद यहां तक के जिंदगी भी छूट गई। हाथ में क्या आया? क्या हाथ में आया? दीन आई, दुनिया? कुछ भी हाथ में नहीं आया। ये एक वाकया था। इससे चंद दिन पीछे चले जाएं, एक खातून, वो भी अदाकारा थी, शोबिज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, गालिबन आयशा नाम था उनका, अच्छी खासी उम्र में है, एक बेटा मलेशिया में है, दूसरा कनाडा अमेरिका में है, तीसरा इस्लामाबाद में है, करोड़ों अरबों पति की मालिक हैं, अपने बच्चों के नाम सब कुछ कर चुकी हैं। एक हफ्ता हो गया है अपने घर में मरी पड़ी हैं, किसी को मालूम तक नहीं। कौन से जिंदगी के पीछे लग गए, कौन से रास्ते पर चल पड़े? ओ भाई, मैं बताना चाहता हूं कि कौन से रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह की कसम, ये जो मैंने शुरू में आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ये लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह अपने महबूब लोगों से, अपने पसंदीदा मोमिनों से, ईमान वाले लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि ये लोगों जो ईमान लाए हो, उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम के रास्ते पर चलना है, इस्लाम ने जो निज़ाम तुम्हें दिया है उस निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। जिस चीज़ को अहमियत इस्लाम ने दी है उस चीज़ को अहमियत तुम दोगे। जो माशरती अंदाज ज़िंदगी इस्लाम ने तुम्हें दिया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे। जिस तन्हाई से इस्लाम रोकता है उस तन्हाई से तुम रुक जाओगे। जिस दौड़ का हिस्सा, जिस भाग दौड़ का हिस्सा, जिस दुनिया की रेस का हिस्सा इस्लाम तुम्हें नहीं बनाता उसका हिस्सा तुमने नहीं बनना है। तुमने अपना निजाम जो है इस्लाम को बनाना है। इस्लाम रब का बनाया हुआ निजाम है और इसकी मुखालफत में आगे मेरा रब कहता है वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के रास्ते पर नहीं चलना, शैतान के रास्ते पर नहीं चलना। शैतान का रास्ता कौन सा है? दुनिया की तज़यीनो आराइश, तन्हाई, दूसरों को गुमराह करना, बहकाना, दुनिया में लग जाना, दुनिया को ही अपनी कुल मोहल्ला समझना। देखें, जो दुनिया को अपना कुल समझता है, कुल समझता है दुनिया को, ओ भाई वो इबलीस के रास्ते पर है, क्योंकि दुनिया कुल जो है वो इबलीस के लिए है। इबलीस ये जानता है कि उसके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। हम मोमिन मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारे लिए आखिरत में सब कुछ है, शैतान के लिए आखिरत में कुछ नहीं। ओ भाई, फिर रास्ते जुदा जुदा हैं। हमने फी सिल्मी काफ़ा, हमने इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना है। और वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और मेरा रब मुझे ये हुक्म दे रहा है, खास कर ईमान वालों को हुक्म दे रहा है, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के रास्ते पर नहीं चलना, नहीं चलना शैतान के रास्ते पर। आगे वो शैतान का तारुफ करा रहा है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मुझे बताए ना मेरी दोस्ती किससे है? अल्लाह से, शैतान से। जबानी जवाब नहीं देना, अपने आप को देखना है। घर जाइएगा,
जुमे वाले दिन अक्सर घर वालों के साथ खाना खाते हैं, बैठिएगा, खाना खाने के बाद अपने बच्चों के साथ ये सवाल कीजिएगा कि हमारी दोस्ती अल्लाह से है या शैतान से? ज्यादा वक्त जिंदगी का उसके रास्ते पर चलता है या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है? कभी लगाए ना अल्लाह रब्बुल इज्जत दोस्ती, परेशान होते हैं, मसाइल में होते हैं, हाथ उठाए अल्लाह के आगे और उठाकर अपना दोस्त समझ के कभी गपशप तो लगाएं। दोस्त को फोन करते हैं ना, और फोन करके कहते हैं यार वो काम का क्या बना, तुझे काम कहा था। कभी कहे ना अपने अल्लाह को, अल्लाह जी आपको ये काम कहा था, बड़ा परेशान हो, अल्लाह जी ये काम कहा था, काम करके देना। अल्लाह जी आप काम नहीं करेंगे तो और किसको राब्ता करूंगा, किसको फोन मिलाऊंगा, मेरा तू ही तो दोस्त है। कहते हैं ना अपने दोस्त को यही सारी बातें करते हैं, ये वाली सारी बातें, और बातें करके कहते हैं कि यार तू ही तो है, तेरे अलावा किसके पास जाऊंगा, अगर किसी के पास जाना भी है तो तू ही लेकर जाएगा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, मेरा दोस्त तो तू अकेला है। कभी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर ये वाला दोस्ती वाला अंदाज अपना कर देखें, अल्लाह की कसम जवाब आएगा, अल्लाह की कसम वो आपको अपने करीब कर लेगा, और करीब करेगा तो यही कामयाबी है, यही कामरानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें अपने रास्ते पर चलने, अमल करने और खुद को अपना दोस्त बनाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।